Hello students, welcome to science class. 8th standard science, unit 12, atomic structure. In this video, we are going to see Dalton's atomic theory, fundamental particles, Thompson's atom model and chemical equation. First topic, Dalton's atomic theory. John Dalton provided a basic theory about the nature of matter. He proposed a model of atom known as Dalton's atomic theory in 1808 based on his experiments. The main postulates of Dalton's atomic theory are: all the matters are made up of extremely small particles called atoms. Greek philosopher Democritus used the same name for the smallest indivisible particles. Atoms of the same element are identical in all aspects: size, shape, mass and properties. Atoms of different elements have different sizes and masses and possess different properties. Atoms can neither be created nor be destroyed. Therefore, atom is indestructible. Atoms of different elements may combine with each other in a fixed simple ratio to form molecules. An atom is the smallest particle of matter that takes part in a chemical reaction. 1808 ஆண்டு டால்டன் அப்படிங்கிறவர் அவரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் அவரோட அணுக்கொள்கையை வெளியிட்டார். அது என்னென்னா, ஆட்டம்ஸ்னா அணுக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். அணுனா மிகச்சிறிய துகள், அதான் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம சுற்றியுள்ள எல்லா பொருட்களுமே அணுவால் தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. கிரேக்க பிலாசபர் டெமோக்ரட்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பிளக்க இயலாத மிகச்சிறிய துகள் அணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது எலிமெண்ட்னா தனிமம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் அனைத்து பண்புகளிலும் ஒத்திருக்கின்றன. அடுத்தது வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் அவற்றின் வடிவம், நிறை, பண்புகள் போன்றவற்றில் வேறுபட்டிருக்கு. அணுவை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. அணுவானது அழிக்க முடியாத துகள். வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் கம்பைன் ஆகும். அப்போ கிடைக்கக்கூடியதான் மூலக்கூறுகள், அதாவது மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது சேர்மத்தை உருவாக்கும். அணு என்பது வேதிவினையில் ஈடுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய துகள், அதாவது chemical reaction. Do you know? John Dalton, son of poor weaver, began his career as a village school teacher at the age of 12. He became the principal of the school 7 years later in 1793. He moved to Manchester to teach physics, chemistry and mathematics in a college. He proposed his atomic theory in 1803. He carefully recorded each day the temperature, pressure and amount of rainfall from his youth till the end. He was a meticulous meteorologist. ஜான் டால்டன் ஒரு ஏழ்மையான நெசவு குடும்பத்தில் பிறந்தவர். இவர் அவரோட 12 வயசுலேயே ஒரு கிராமத்து பள்ளியில் ஒரு டீச்சராக பணியாற்றினார். அப்புறம் 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதே பள்ளிக்கு பிரின்சிபல் ஆயிட்டார். 1793 ஒரு மான்செஸ்டரில் உள்ள கல்லூரியில் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுக்கக்கூடிய பேராசிரியராக பணிபுரிந்தார். அவரோட இறுதி காலம் வர வளிமண்டல வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் மழையினோட அளவு இதை பதிவு செய்வதை தனது வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். இவர் ஒரு சிறந்த வானியல் ஆராய்ச்சியாளராகவும் இருந்தார். நெக்ஸ்ட் we move on to the topic fundamental particles. In 1878, Sir William Crookes, while conducting an experiment using a discharge tube, found certain visible rays traveling between two metal electrodes. These rays are known as Crookes rays or cathode rays. The discharge tube used in the experiment is now referred as Crookes tube or more popularly as cathode ray tube, CRT. Cathode ray tube is a long glass tube filled with gas and sealed at both the ends. It consists of 2 metal plates which act as electrodes connected with high voltage. The electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called the cathode, negative electrode. The electrode connected to the positive terminal is called the anode, positive electrode. There is a side tube which is connected to a pump. The pump is used to lower the pressure inside the discharge tube. ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்னால் அடிப்படை துகள்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். 1878 சர் வில்லியம் க்ரூக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் மின்னிறக்க குழாயை கொண்டு சோதனையை மேற்கொண்டார். அதாவது மின்னிறக்க குழாய்னா டிஸ்சார்ஜ் டியூப்னு அர்த்தம்.
அதில் வந்து 2 உலோக மின்வாய்கள் அதாவது 2 மெட்டல் எலக்ட்ரோட்ஸ்க்கு இடையில வந்து கண்ணிற்கு புலப்படும் வகையில் ஒளிக்கற்றை ஒன்றை பாய்வதை கண்டாரு. ஒளிக்கற்றைனா லைட் ரேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு என்ன பேர் வச்சார்னா க்ரூக்ஸ் ரேஸ் இல்லைன்னா கேத்தோட் ரேஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சாரு. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண டிஸ்சார்ஜ் டியூப் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து க்ரூக்ஸ் டியூப் இல்லைன்னா கேத்தோட் ரே டியூப் அதாவது சிஆர்டி அப்படின்னு பேர் வச்சாரு. இந்த கேத்தோட் ரே டியூப் வந்து லாங் கிளாஸ் டியூபாக இருக்கும். அது ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும்னா கேஸால் அடைக்கப்பட்டிருக்கும். அதோட 2 முனையிலுமே என்ன இருக்கும்னா 2 மெட்டல் பிளேட்ஸ் இருக்கும். அது ரெண்டுமே எதனால் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும்னா ஹை வோல்டேஜ் அது மூலமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த எலக்ட்ரோடு கனெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா, அந்த பேட்ரி வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலாக இருந்துச்சுன்னா கேத்தோட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் அப்படின்னு அர்த்தம். பாசிட்டிவ் டெர்மினலாக இருந்துச்சுன்னா ஆனோட் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் அப்படின்னு அர்த்தம். அதில் இருக்க சைட் டியூப் வந்து எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா ஒரு பம்போட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அந்த பம்ப் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா அந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை வந்து குறைக்கிறதுக்கு பயன்படுது. Do you know? Electricity, when passes through air, removes the electrons from the gaseous atoms and produces cations. This is called electrical discharge. எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ்னா மின் இறக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம். மின்சாரம் வந்து காற்றின் வழியாக பாயும்போது அந்த கேஸ் மூலக்கூறில் உள்ள எலக்ட்ரான்லாம் வெளியேறி அயனியாக உருவாகும். அதுக்கு பேர் தான் மின் இறக்கம், எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ். நெக்ஸ்ட் வில் see the topic Thompson's atom model. J.J. Thompson, an English scientist, proposed the famous atom model in the year 1904, just after the discovery of electrons. Thompson proposed that the shape of an atom resembles a sphere having a radius of the order of 10 to the power minus 10 m. The positively charged particles are uniformly distributed with electrons arranged in such a manner that the atom is electrically neutral. Thompson's atom model was also called as the plum pudding model or the watermelon model. The embedded electrons resembled the seed of watermelon, while the watermelon's red mass represented the positive charge distribution. The plum pudding atomic theory assumed that the mass of an atom is uniformly distributed all over the atom. Thompson's atom model na தாம்சனின் அணு மாதிரி. எலக்ட்ரான்களின் கண்டுபிடிப்புக்கு பிறகு ஜே.ஜே. தாம்சன் என்ற இங்கிலாந்து நாட்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து 1904 அவரோட அணுக்கொள்கை வெளியிட்டாரு. அது என்னன்னா அணுவின் வடிவமானது 10 to the power minus 10 மீட்டர் ஆரமுடைய கோளத்தை ஒத்திருக்கு அப்படின்னு இவர் கருதினாரு. எதிர்மின் சுமையுடைய துகள்கள் வந்து நேர்மின் சுமையுடைய கோளத்துல வந்து புதைந்து காணப்படுது. அதனாலதான் ஒரு அணுவானது நடுநிலை தன்மையுடன் உள்ளது. நடுநிலைனா நியூட்ரல் அப்படின்னு அர்த்தம். இவருடைய அட்டாமிக் மாடலை எப்படி சொல்றாங்கன்னா பிளம் புட்டிங் மாடல் ஆர் வாட்டர்மெலன் மாடல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவர் அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காருன்னா வாட்டர்மெலன் பழத்தில் வந்து அந்த விதையெல்லாம் இருக்கும்ல அதை வந்து எதிர்மின் சுமையுடைய எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த சிவப்பு நிற சதை பகுதி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நேர்மின் சுமையுடைய புரோட்டான்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த அணுவின் நிறையானது அணு முழுவதும் சமமாக பரவப்பட்டிருப்பதாக கருதியிருக்காரு. The last topic is chemical equation. A chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction with the help of chemical symbols and formulae. Every chemical equation has 2 components, reactants and products. Reactants are the substances that take part in a chemical reaction, and the products are the substances that are formed in a chemical reaction. Chemical equation வேதி சமன்பாடு அப்படின்னு அர்த்தம். வேதி சமன்பாடு என்பது ஒரு வேதி வினையை குறியீடுகள் மற்றும் வாய்ப்பாடுகள் வடிவத்தில் எடுத்து கூறும் குறியீட்டு முறையாகும். இதில் வந்து 2 காம்பனன்ட்ஸ் கிடைக்கும். அது என்னன்னா ஒன்று வந்து ரியாக்டன்ஸ், இன்னொன்று வந்து ப்ராடக்ட்ஸு. இப்போ ரியாக்டன்ஸ் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஈடுபடும். கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஈடுபட்டு கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் வந்து ப்ராடக்ட்ஸு. In this video we saw Dalton's atomic theory, fundamental particles, Thompson's atom model and chemical equation. Next video we will see next unit. Thank you.